Hello all, today we are going to see about a system call in our operating system. Okay. Commonly a system call is nothing but it's a programming, okay, or a programmatic way, okay, in which a computer program is there. No, a computer program will request some service. Okay, so a program is written by us only, right? So a program, using the program we are requesting service to the operating system. Okay, operating system like a kernel we are requesting it. Okay, system call. Okay, we are calling something, we are requesting some service. Okay, so through what? Using a computer program we request a service from the kernel of an operating system. So that is the system call. Okay, so kernel kernel its kernel will be a core part of our operating system kernel. Okay, so kernel controls everything in an operating system. Okay, a device a core part which controls all the devices. Okay, I mean all the parts and devices. So in our operating system also, the kernel is the core part which controls everything. Okay, so kernel will be in the integral part of our operating system. So and also kernel a bridge between the software and the hardware of the system. Okay, so kernel will be act as the bridge between software and the hardware. So basic distinguish between for a kernel and operating system nothing na. So operating system is nothing but a package or package of data software. Okay, I use resources manage resources already sold file processor okay, device so the resources manage okay, package of data and software that manages the resources of a system. But a kernel is important program in our operating system is the kernel. Okay, that's the integral and core part of operating system. What it will bridge between the software and the hardware of a system. So the first point, a system call is the mechanism that provides interface between the process and the operating system. Okay, or process or task or operating system, the process user initiated. Correct? The computer program so that's operating system its interface. Okay, we enna solramo adha operating system la irukka kernel ku solradhu system call oda work. Okay, it's a programmatic method in which computer program requires a service from the kernel of operating system. So I already sonna point da. Next paranga, system call offers the service of operating system to the user via API, application programming interface. Okay, so API is nothing but இப்ப நம்ம இதெல்லாம் இப்போ யூஸ் கிளிக்கபிளா நம்ம பண்றோம் இல்லையா, அதுதான் நம்ம application programming interface னு சொல்றோம். Okay, using mouse keyboard we are giving something. Okay, interactive நடக்குது இல்லையா, user interactive, அதெல்லாம் API application சொல்லுவோம். And also ரொம்ப interactive இருக்கும். Okay, so system call offers service to the operating system to the user program via what? API. Okay, number mouse keyboard use panni da we are giving coding something, right? Next, system call are the only entry point for the kernel system. Yes, nam system call use panni request kudutha da operating system la irukka kernel ku it will go. So appo our system call da namakku entry point edukku kernel system operating system ulla irukka kernel system ku entry pandrathoda entry point nammaloda system call da. Seriya, see the diagram. So user program irukku, user interface, system call. Okay, user program பண்ணிட்டாங்க. So அதுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணனும், user interface இருந்தா system call பண்ண முடியும் இல்லையா. So ப்ரோக்ராம்னாலே நம்ம எதுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்றோம், சிஸ்டம் ஓட இன்டராக்ட் பண்றதுக்காக தான் ப்ரோக்ராம் பண்றோம். கரெக்ட்டா? சோ இல்லனா நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் இல்லனா ஏதாவது ஒன்னு சொல்லணும் நம்ம சிஸ்டம்க்கு, அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கணும்னா through what we can do, using a coding தான் நம்மளால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும், right? So that's what user program, user interface, then comes the system call. So இங்க இருக்குறாங்கலப்பா, இதுதான் நம்மளோட கர்னல் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் உள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ். இது எல்லாமே என்னென்ன பண்றாங்க, ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, ஃபைல் சிஸ்டம், காமன்ஸ், எரர் மேனேஜ்மெண்ட், ரிசோர்சஸ், ஆடிட்டிங், செக்யூரிட்டி, இது எல்லாமே நம்மளோட OS உள்ள இருக்க ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. தென் கம்ஸ் தி ஹார்ட்வேர். ஓகே, next comes the example of system call. Okay, see,
For example, if we want to write some program coding to read data from one file, so file la irukka data we are in the situation to read, okay va, so adukku we are writing a coding. Okay, next and also copy the data into another file. First enna solranga, read பண்ணனும் ஒரு ஃபைல்ல இருக்க டேட்டாவை. செகண்ட் they are saying டேட்டாவை காப்பி பண்ணி another ஃபைல்ல வந்து place பண்ணனும் சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த two வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்க சொல்றாங்க. சோ அப்போ நம்ம first information that program requires, இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் பண்ணனும், ஒன்னு ரீட் பண்ணனும், இன்னொரு வந்து காப்பி பண்ணனும். கரெக்ட்டா? சோ இது ரெண்டுமே பண்ணனும்னா first we need to knowனா name of the files, two files ஓட name. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எதை வந்து ரீட் பண்ணனும், ரீட் பண்றது வந்து input file, எங்க எடுத்து போய் place பண்ணது வந்து output file. சோ இந்த ரெண்டு ஃபைலோட நேம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு தெரியணும். ஓகே, then in an interactive system this type of program execution requires system call. so இப்போ வந்து இது நார்மலா சொல்றது, ஓகேவா? ஆனா இப்போ நம்ம வந்து இதுல பார்த்தோம் API யூஸ் பண்றோம்னு சொன்னேன் பிகினிங்ல இருக்கு. API னால இன்டராக்டிவ், ரைட்டா? சோ அப்ப நம்ம இன்டராக்டிவ் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணக்குள்ள இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகியூஷனுக்கு கண்டிப்பா வந்து we have to use a system call. okay, by an OS operating system la irukku system call we have to use. so using that what we can do na, first call is to write a prompting message on the screen. prompting message தெரியும்ல, அவங்க நிறைய ஸ்மால் பாக்ஸ் மாதிரி வரும், ப்ராம்ப்ட் ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் மாதிரி வந்து சின்னதா ஒரு பாக்ஸ்ல மெசேஜஸ் வரும். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கால் டு ரைட் தி ப்ராம்ப்டிங் மெசேஜ் ஆன் தி ஸ்கிரீன் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும். செகண்ட் என்ன பண்ணணும்னா ரீட் அ கேரக்டர் ஃப்ரம் தி கீபோர்ட், வாட் வி ஆர் சேயிங். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா ரீட், செகண்ட் ஒன்று வந்து ரைட். sorry, first one is the write, second one is the read kaga solranga. First call is to write a prompting message on the screen, second is to read from the keyboard what we want to say, okay, to our OS அப்படின்றது தான் இங்க சொல்றாங்க. இது வந்து இன்டராக்டிவ் யூசிங் API வந்து சிஸ்டம் கால்க்கு வந்து சொல்றது. பிஃபோர் பார்த்தது வந்து ஜெனரல் கான்செப்ட், சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் comes the how system call works. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 4 steps இருக்குது சிஸ்டம் கால் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதுக்கு. ஸோ அதோட டயக்ராம் தான் இது, சரியா? ஸோ பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் யூசர் மோட், கர்னல் மோடுன்னு ரெண்டு இருக்குது. யூசர் மோடில் தான் நம்ம இருப்போம். ஓகே, கர்னல் மோட் வந்து இன்சைட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஓகே, see the first point. First step 1, process executed in the user mode till the time a user system call interrupted. ஓகே, ப்ராசஸ் எங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகுது? யூசர் மோடில். அதை நம்பர் 1 போட்டிருக்கோமா? யூசர் ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங் அன்டில் சிஸ்டம் கால் வந்து இன்டரப்ட் இன்டராக்ட் பண்ணுற இன்டரப்ட் எதை ஸ்டாப் பண்ணுற வரைக்கும் வந்து இங்கே தான் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா? செகண்ட் பாருங்க, கெட்ஸ் அ சிஸ்டம் கால் இப்போ கெட் பண்ணியாச்சு. ஆஃப்டர் தி சிஸ்டம் கால் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் இன் தி கர்னல் மோட் ஆன் அ ப்ரியாரிட்டி பேசிஸ். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் சிஸ்டம் கால், இப்போ நிறைய யூசர் ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கப்பா. அப்போ நிறைய பேர் வந்து சிஸ்டம் கால் வந்து வேணும்னு கேட்பாங்க இல்லையா? ஸோ நிறைய அப்போ வந்து ப்ரியாரிட்டி பேஸில் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும், செகண்ட் வெயிட் பண்ணுறோம் செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி, ஃபிஃப்த் இருக்கவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுக்க முடியாது. ஓகேவா? ஸோ ப்ரியாரிட்டி பேஸில் வந்து சிஸ்டம் கால் வந்து கொடுக்கணுன்றது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஒன்ஸ் சிஸ்டம் கால் எக்ஸிகியூஷன் ஓவர் ஆயிடுச்சுன்னா கண்ட்ரோல் ரிட்டர்ன் டு தி யூசர் மோட். ஓகேவா? அவங்களோட ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ஆயிடுச்சுன்னா அகைன் வந்து இங்கே ரிட்டர்ன் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, தி எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் தி யூசர் ப்ராசஸ் ரெஸ்யூம்ட் இன் கர்னல் மோட். ஸோ ஒன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ரெஸ்யூம் ஆகிட்டு திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, அதனால தான் இங்கே வந்து ரெஸ்யூம் மோட் வச்சுருக்காங்க. ரெஸ்யூம்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ப்ரியாரிட்டி நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி இருக்கவங்க சிஸ்டம் கால் கெட் பண்ணிட்டு இட் வில் கம் டு தி கர்னல் மோட் அண்ட் ரிட்டர்ன் டு தி ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் சிஸ்டம் கால் போவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடணும், இந்த இடத்துல வி ஹாவ் டு ரெஸ்யூம். ஓகே, ரெஸ்யூம் பண்ணி கிளியர் பண்ணி விட்டுடணும். ஸோ தட் வந்து செகண்டில் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டி கிடச்சி சிஸ்டம் கால் பண்ணி திருப்பி அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் ஆகும். சரியா? இதான் வந்து சிஸ்டம் காலோட ஒர்க் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, okay, why do we need a system call in operating system? எதுக்கு நம்மளுக்கு system call வேணும்? ஓகே, அது reading and writing from file demand system call. again முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், ஒரு ஃபைலை ரீட் பண்ணுறதுனால get a data from a file and also edit something in a file, we need a system call. second, if a file wants to create or delete files and also we need a system call, edit பண்ணோம் create பண்ணோம் அதுக்கும் வேணும். system calls are used for the creation management of the new process. ஒரு நியூ ப்ராசஸ் வந்து பிகின் பண்ணுறதுக்கு we are needing the system call. நெட்வொர்க் கனெக்ஷனில் வந்து பேக்கெட் சென்ட் பண்ணுறது, இது வந்து கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்கில் வரும். இப்போ படிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஐ திங்க்ஸ். ஓகே, நிறைய OSI ரெஃபரன்ஸ் மாடல் நிறைய லேயர்ஸ் வரும்.
அதில் வந்து தேர்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல், செகண்ட் டேட்டா லிங்க், தேர்ட் வந்து நெட்வொர்க் லேயரில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேக்கெட்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணுறது அது எல்லாமே அங்கே தான் நடக்கும். ஸோ அங்கே நெட்வொர்க் கனெக்ஷனில் வி நீட் a system call for sending and receiving the packet. Packet is nothing but a group of டேட்டாவை வந்து merge பண்ணி இருக்கிறது தான் வந்து பேக்கெட் சொல்லுவாங்க. அண்ட் லாஸ்ட் ஆக்சஸ் டு தி ஹார்ட்வேர் டிவைஸ், ஸ்கேனர், பிரிண்டர், அவங்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து சிஸ்டம்லேருந்து நம்ம கொடுக்குற கமாண்ட் அவங்க ஒர்க் பண்ணோன்னா அது நம்மளோட ஓஎஸில் இருக்க கர்னலுக்கு போயிட்டு தான் அவங்களுக்கு போகும். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் ஆல்சோ வி நீட் தி சிஸ்டம் கால். சரியா? நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் தி டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் கால்ஸ். 5 டைப்ஸ் இருக்குப்பா. ஓகே, ப்ராசஸ், ஃபைல், டிவைஸ், இன்ஃபர்மேஷன், கம்யூனிகேஷன்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து 5 டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் கால்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல். ப்ராசஸ்னா என்னது? ஆல்ரெடி நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம். ப்ராசஸ்னா இட்ஸ் எ ஜாப், இட்ஸ் எ டாஸ்க். ஓகே, ஸோ ப்ராசஸ் வந்து ஒன்று பிகின் பண்ணலாம், ஒன்று டெர்மினேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே நம்ம எண்ட் பண்ணணும். கரெக்டாக? ஸோ அதனால 2 டாஸ்க் இருக்குது, கிரியேஷன் வந்து டெர்மினேஷன். ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட், அபார்ட். எண்டுனா டெர்மினேட், அபவுட்னா நாமளே வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது. லோட் பண்ணலாம், டேட்டா லோட் பண்ணலாம், எக்ஸிக்யூட், லோட் ஆனதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம், கிரியேட் ப்ராசஸ் பண்ணலாம், தென் டெர்மினேட், எண்ட் பண்ணலாம், வெயிட் அண்ட் சைன்ட் ஈவெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, வெயிட் பண்ண வைக்கலாம், சைன்ட் ஈவெண்ட். ஓகே, நான் இந்த சைன்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கிளிக்கபிள் ஈவெண்ட் கொடுத்தேன்னா ஐ ஹாவ் டு ரெஸ்யூம் இட் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். allocate and deallocate the memory space of a memory of a process வந்து we can also do using the process control. Next comes the file management. So file management என்ன பண்ணலாம்? யூஸ்வலாக அதே தான், ப்ராசஸில் பார்த்த மாதிரி we can create, we can read, we can edit, we can write. ஓகே, ஸோ இதில் இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து create a file, delete a file, open and close a file, read, write, reposition, get and set file attributes. இது எல்லாமே நம்ம சி ப்ரோக்ராமிங்கில் பார்த்துப்போம், ஃபைலோட ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே. ரைட்? So next comes the device management. So device management, okay, device na another, it's a resources, இல்லையா? So a job of a device manipulation like reading from the device buffer, writing into the buffers, etc. Okay, இப்போ பஃபர்னானது ஒரு ஸ்பேஸ் டெம்பரவரியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த இடத்துல. ஓகே, பிரிண்டருக்கு நான் வந்து அனுப்பணும், பிரிண்ட் அனுப்பணும்னா கிவிங் பிரிண்ட் இன் ஆர் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ அது வந்து அந்த பஃபரில் ஸ்டோர் ஆகி தான் இட் வில் கோ டு தி பிரிண்டர், அங்கே நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இந்த இடத்துல ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரிலீஸ், பிரிண்ட் கொடுப்பேன், பிரிண்ட்டை கேன்சலும் பண்ணலாம் ஐ கேன். ஸோ ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரிலீஸ் a device. Logically attach or deattach devices. I can also attach a device printer to my system, also I can deattach. Get and set device attributes. ஓகே, மேலே பார்த்தோம்லே அதே மாதிரி தான் attributes வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ டேட்டு, டைமு, ஓகே, அதே மாதிரி வந்து ப்ராசஸ் அண்ட் டிவைஸ் ஆட்ரிபியூட் மேலே பார்த்தா ரெண்டு எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான். ஸோ இது எல்லாமே யூஸிங் தி இன்ஃபர்மேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் யூஸ் பண்ணி we can set it. And another one is the communication. So communication another a two-person interact. Okay, அதே மாதிரி இன்டர்ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷனை தான் வந்து இங்கே வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறோம். இப்போ மல்டிபிள் ப்ராசஸ் இருக்குது, ப்ராசஸ் டு ப்ராசஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இன்டர்ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன். ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் communication and also delete a communication between the process. So process குள்ள send பண்ணிக்கலாம், receive பண்ணலாம். help OS to transfer status information. என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது இப்போ process 1 அப்படின்றது வந்து between them வந்து they can transfer it. So attach and deattach remote devices. ஓகேமா? ஸோ டிவைசஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம், deattach பண்ணிக்கலாம். ஓகே, that's it, communication. ஸோ நம்ம இங்கே வந்து 5 பார்த்தோமா, 5 சிஸ்டம் கால்ஸோட டைப்ஸ் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ், ஃபைல், டிவைஸ், இன்ஃபர்மேஷன், கம்யூனிகேஷன்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு வந்து we need a system call பார்த்தோம், தென் ஸ்டெப்ஸ் how அது வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம், தென் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சிஸ்டம் கால், தென் டெஃபினிஷன் ஆஃப் தி சிஸ்டம் கால் வந்து we have seen today. Okay.